وأترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Waalaikumsalam إنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا Alhamdulillah. كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم Rasta, you can hear me? أم السماء بناها Yes? Ya, Tante. فَأَنكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة
الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Waalaikumsalam Mbak Vita. فإن الجنة هي المأوى يسألونك Masuknya telat. أيان Nggak مرساها apa-apa. Belum. فيما Linda أنت mana sih wajahnya? Aku nggak lihat. Aku wajahku yang di إلى itu sini. ربك منتهاها Aku jadi kangen nih. Aku lihat. Tunggu sebentar. Oh, itu dia. وأنت Oh, itu ada maskur. Oh ya, aku belum ada background. كأنهم يوم يرونها Kamera aku matiin ya. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى Assalamualaikum Raska. جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ مسفرة Assalamualaikum. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة Assalamualaikum warahmatullahi ترهقها wabarakatuh. قترة Indah أولئك cantik. هم الكفرة الفجرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم Waalaikumsalam. الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini وإذا komku ya dari Bandung. حشرت وإذا البحار سجرت Om Yanto. Di Bandung nih, Om. سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu famay yudlil lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Pertama kami ucapkan mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman nanti akhir. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Kanada, ini ada juga yang dari Bandung ini. Om Yanto hadir, kebetulan ada saudara yang dari Bandung hadir, alhamdulillah. Selamat datang bersama kita. Sekarang di sini jam 7 malam di Toronto dan waktu Indonesia Barat adalah jam 7 pagi. Rangkaian acara kita hari ini insya Allah akan kita laksanakan sampai 1,5 jam ke depan, insya Allah. Baik, mari kita
mulai bersama dengan acara kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah pembacaan Al-Quran tilawah, yaitu oleh dan sari tilawah yang akan dilaksanakan oleh Ananda Raska Raditya Rudiawan, dan kemudian nanti dilanjutkan penerjemahnya yaitu Ananda Sonya Bawa. Ananda Raska dan Ananda Sonya akan membacakan surat Al-A'la ayat 9 sampai 19. Kepada Ananda Raska kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api neraka. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dan dia ingat nama Tuhan lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Prophet Ibrahim dan Prophet Musa alaihissalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan khasiran. Berani. Ananda Raska dan Ananda Sonya, Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali ini dibantu. Semoga Ananda Raska, Ananda Sonya nantinya kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tercapai apa yang menjadi cita-citanya, mendapatkan kebanggaan orang tua, insya Allah, kebanggaan agama nusa bangsa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita akan mengadakan kajian
oleh Ustadz Marjuan yang berjudul Suka Mensucikan Hati. Ustadz Marjuan ini memberikan kajian pada hari ini sebagai rangkaian dari safari beliau, sekedar yang dimulai sekitar 1,5 bulan yang lalu. Ustadz Marjuan memulai perjalanannya dari Vancouver, kemudian Edmonton, Calgary, sempat juga di Victoria, gitu. Dan alhamdulillah sekarang berada di Toronto. Sekilas tentang Ustadz Marjuan, beliau lulusan Al-Azhar University dan juga lulusan dari Amman, Jordan. Alhamdulillah dari Faculty of Usuluddin. Jazakallah khairan. Alhamdulillah Ustadz Marjuan bersama kita sekalian. Ini mungkin kita melaksanakannya insya Allah santai ini ya. Kami persilakan Ustadz untuk memberikan kajiannya tentang suka mensucikan hati. Kemudian nanti di sela waktu setelah itu kita bisa lanjutkan tanya jawab insya Allah. Waktu kami persilakan Ustadz Marjuan. Syukran jazilan Pak Agung, Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang masih diberikan keistiqamahan. Mungkin di tengah-tengah aktivitas kita ada yang baru pulang bekerja, ya, ada yang masih dalam perjalanan pulang dari pekerjaan, ada yang terjebak macet, ya. Tetapi karena menganggap ataupun mengatakan ataupun mengazamkan dalam hatinya bahwasanya hidup ini harus berimbang dan hidup ini harus ada penyeimbangnya, yaitu antara dunia dan akhirat harus berimbang. Kalau dalam matematika dunia, ya, 1 hari 8 jam dihitung gaji kita oleh perusahaan, dikali seminggu menjadi 40 jam, atau bahkan ada yang sudah tidak menggunakan jam, maka bagaimana pula kita menghitung hari-hari kita nanti di alam mahsyar, dari jam ke jam. Siapa yang akan menggaji kita? Siapa yang akan mengirimkan dana pensiun kita ketika nanti di alam barzakh? Nah, maka itulah yang dinamakan penyeimbang. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau dunia diperturutkan, ya, mungkin yang 8 jam itu pun kurang. Kalau ada upahnya, ya, kalau bisa 16 jam, kalau badan kuat, ya. Kalau memang betul-betul kuat lagi bisa 20 jam. Nah, tapi itu hidup tidak sehat karena apa? Tidak berimbang. Nah, yang menyeimbangkan kehidupan apa? Kematian. Ya, yang menyeimbangkan rasa kenyang apa? Kadang-kadang lapar. Kadang-kadang melatih diri berpuasa. Yang menyeimbangkan kesenangan apa? Kesempitan. Ya, kadang-kadang bersedekah. Nah, jadi setiap kehidupan kalau ada penyeimbangnya maka akan indah. Tapi kalau dunia kita perturutkan, ya, habis kita diperbudaknya. Sampai nanti tiba-tiba umur sudah 63 tahun saja. Jumpa dengan Allah. Aduh, dulu ada ustadz datang dari Jakarta.
sekalipun aku nggak hadir kajiannya. Ya, ini bisa fatal nanti akibatnya di hadapan Allah. Maka marilah kita seimbangkan kehidupan kita. Ya, teori Senin sampai Jumat hari kerja itu adalah teori Barat saja. Sebenarnya hari-hari semuanya milik Allah. Semua hari-hari bisa kita beribadah kepada Allah. Kadang ada orang yang memprioritaskan ibadah itu hanya Sabtu Minggu saja. Ya. Ini tidak berimbang namanya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kita selalu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara di atas tanah dengan di bawah tanah, maka kita nanti diberikan kesempatan untuk melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keridhaan dan syafaatnya. Bapak Ibu jamaah masyarakat Islam, masyarakat Muslim Indonesia di Toronto yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini adalah tentang suka mensucikan hati. Ya, gemar mensucikan hatinya, membersihkan hati. Karena hati ini adalah puncak daripada suatu amalan. Ya, gemar dia beribadah karena hatinya yang sehat. Malas dia ibadah karena hatinya yang agak kering. Kalaulah kita balikkan lagi, kalaulah kita runut ke belakang, maka manusia ini kan terdiri daripada dua unsur. Ya, sebelum membahas hati ini. Unsur yang pertama adalah itu ruh. Ruh dulu ya. Baru unsur yang kedua adalah jasad. Tapi nanti yang mempertanggungjawabkan perbuatan ruh dan jasad ini siapa? Adalah ruh. Sedangkan jasad dia hanya sebagai tempat kita berlabuh saja. Jasad ini hanya sekedar casing saja. Pada suatu saat dia akan dimasukkan ke dalam warehouse-nya, ke dalam gudangnya, ditinggal. Nanti di dalam surga pakai jasad itu yang lagi? Tidak. Jasad yang baru lagi, yang cantik, yang indah, yang rupawan, ya, yang kencang udah, yang wangi, tidak ada lagi daki-dakinya. Nah, maka apakah setiap seseorang yang dia mempunyai ruh dan jasad dia dianggap hidup oleh Allah? Tidak. Dalam pandangan mata manusia, dalam sirkulasi kehidupan dunia, setiap orang yang mempunyai jasad dan ruh dia dianggap makhluk hidup, benar. Tapi dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tidak berarti ketika dia punya jasad dan ruh dia dianggap hidup di hadapan Allah, tidak. Yang dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh-ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi selain yang beriman dianggap apa? Dianggap bangkai, dianggap mayit. Nah, bagaimana ruh orang beriman yang lalai? Itu adalah ruh yang tidak mendapatkan asupan. Ruhnya kering karena tidak mendapatkan asupan. Badannya saja yang diberikan makanan, tetapi ruhnya tidak diberikan makanan. Dan sebaik-baik asupan bagi ruh adalah Al-Quran. Dari ruh masuklah kita ke hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasada kulluh, wa idza fasadat fasada jasada kullu, ala wahiyal qalb." Ya, ada di dalam satu badan itu yang ada segumpal daging di dalam satu badan itu. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh badannya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Nah, itulah yang dinamakan hati. Ya, hati ini, ya, kalau tidak kita perbaiki, kalau tidak senantiasa kita sucikan, maka dia akan berpenyakit. Asal muasal penyakit hati dari mana? Ya, dari maksiat.
ya, fuqidatil qalbu, ya, bi binuqtatis sauda, ya, dicap hati itu dengan satu noktah, satu titik hitam. Setiap anak Adam bermaksiat, maka hatinya itu akan diberikan cap ataupun diberikan titik hitam. Semakin banyak dia bermaksiat, maka hati itu semakin tertutup dengan noda hitam tadi. Akhirnya lama-lama memenuhi hatinya. Bahkan yang putih itu ya mulai berkurang sehingga apa? Dipenuhi oleh titik-titik hitam tadi. Maka timbullah yang namanya penyakit hati. Ya. Macam-macam maksiatnya. Semakin banyak kita bermaksiat, maka semakin hitamlah hati kita, maka semakin banyaklah, besarlah rasa cinta kita terhadap dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa langkah sebenarnya untuk mensucikan hati kita. Ya. Salah satu penyakit hati mungkin saya jabarkan sedikit adalah hasad. Ya. Hasad ini timbul karena apa? Karena hati hitam. Kemudian juga tidak mendapatkan asupan ruhnya. Jarang membaca Al-Quran. Ada majelis taklim sombong. Seolah-olah, itu nanti kan bisa. Kita cari ustadz yang lain di YouTube. Ya, ustadz-ustadz banyak. Ada beberapa langkah aja pengajian, nanti aja lah. Lihat versi live-nya. Padahal langkah orang yang menuju kepada majelis taklim, ikan-ikan di lautan, memohonkan ampunan atas dosa para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariq ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ini yang hadir-hadir majelis taklim ini sebenarnya bukan untuk saya. Ya, untuk kakinya masing-masing. Sebenarnya dia tengah menempah, ya, tengah membuat jalan tikus untuk dirinya menuju ke surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalkan penyakit hatinya hasad. Hasad itu timbul karena apa? Karena tadi hati sudah mulai banyak titik hitamnya. Kemudian apa? Karena ruhnya juga tidak mendapatkan asupan makanan. Ya, kata para ulama, ya termasuk Imam Ibnul Qayyim, kalau hasad itu dalam bentuk hati, ya tidak keluar dari ranah hatinya, maka itu tidak ditasbihkan, tidak ditadbirkan sebagai pelaku dosa. Ya, dia hanya datang dengan pandangan keirian saja. Dia hanya datang dengan pandangan kedengkian saja. Paling kalau ada seseorang beli barang yang baru, paling itu kredit. Dia tunjukkan, dia tidak nampakkan kedengkiannya itu dari hatinya. Tapi kalau hati tadi sudah rusak, maka kedengkian itu yang datang di dalam hatinya bisa menggerakkan organ tubuhnya yang lain untuk ya menuruti penyakit hatinya tadi. Maka macam-macam orang lakukan. Ya, ada kalau di kita itu yang namanya menyantau, ya ada yang namanya menyantet, ya ada namanya pandangan kebencian, ainul hasad, ya. Ada yang dia lakukan kecurangan-kecurangan. Ini yang bahaya. Maka sebelum penyakit hati itu menyebar luas, marilah kita sucikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibacakan oleh adik kita tadi Razka dari suratul A'la, ya. Qad aflaha man tazakka, pada ayat ke-14. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Ya, mensucikan hatinya dengan apa? Ya, dengan bertaubat, ya. Sebagaimana disampaikan dari kisahnya Nabi Adam, ya, ketika dia
ya, diminta oleh istrinya untuk memakan buah khuldi itu fanasia, maka dia lupa. Ya, kadang-kadang maksiat ini terjadi pada diri kita karena apa? Karena akibat lupa. Terus siapa yang membuatnya lupa? Yang membuat lupa itu adalah syaitan, ya. Syaitan itu yang membuat lupa. Sebagaimana juga pada surah Al-Kahfi kan dijelaskan itu. Ya, ketika Yusha itu lupa bahwasanya ikannya tadi sudah melompat. Ya. Wa ma ansani illa syaitan katanya. Dan tidaklah yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Nah, jadi syaitan ini membuat kita lupa. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan kalau Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Jadi orang yang suka mensucikan hatinya, dia selalu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertaubat dalam satu hari itu 100 kali. Ya, 100 kali. Padahal Rasulullah itu tidak melakukan kesalahan. Rasulullah juga tidak bermaksiat. Ya, Rasulullah juga tidak menzalimi orang lain. Ya, Rasulullah juga tidak lalai terhadap pekerjaan akhirat. Tapi ya, bertaubatnya dalam satu hari itu 100 kali. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. 100 kali. Ya. Ya. Bahkan kita ini ya, saking susahnya ya, susahnya bertaubat itu menjadi kebiasaan sampai umur ya 40 tahun pun masih banyak yang lalai. Ya. Dipaksa untuk bertaubat. Ya. Udah umur 37 ini. Udah umur 42. Masih susah sholatnya, masih jarang ke masjidnya, ya. Kemudian nggak sama sekali menuntut ilmu agama. Ya, sehingga dipaksa oleh orang tuanya untuk bertaubat. Taubatlah, apalagi umur udah berapa? Karena kalau umur 40 tahun ya belum lagi bertaubat, maka itu sudah hampir-hampir dia susah ya. Karena kebiasaannya itu akan susah dihilangkan. Kalau 40 tahun belum bertaubat. Bahkan umur 40 tahun itu adalah umur yang meragukan bagi seorang anak Adam. Karena setelah umurnya 40 tahun, maka jarak dia itu dengan akhirat, jaraknya dengan alam barzakh semakin dekat. Ya. Jadi kita perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara kita bertaubat tadi? Yang pertama, taubat itu ada yang namanya taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Syaratnya ada 3. Apa syarat yang pertama? Adalah menyesal. Yang kedua adalah berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga adalah membenci ya dirinya waktu melakukan maksiat tersebut. Itu syarat-syarat dari bertaubat. Kalaulah kita merasa Rasulullah itu yang tidak punya dosa 100 kali, maka kita harus lebihkan dari 100. Ya. Sebelum tidur, bacalah taubat itu entah 33 kali. Bangun tidur, kita bacalah Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dibaca. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita sedang mencoba untuk mensucikan hati kita. Ya, dari penyakit-penyakitnya dan dari fitnah-fitnah dunia. Ya. Yang kedua yang disampaikan di dalam surah Al-A'la ini,
wazkurisma rabbihi fasalla, ya, dan perbanyaklah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir ini, ya, berzikir ini salah satu cara mensucikan, ya, hati kita daripada kekeringan, daripada penyakit hati. Ya, banyak zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada sampai Rasulullah itu, ya, Imam Hasan Al-Banna mengumpulkan zikir-zikir Rasulullah pada waktu pagi dan petang, dikumpulkannya dalam sebuah buku yang bernama Al-Ma'surat. Itu yang sering kita baca pagi hari itu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma bika asbahna, kemudian wabika amsaina. Itu adalah bentuk-bentuk diri kita untuk, itu adalah bentuk-bentuk kita mau mensucikan hati kita. Ya, kita lihat bagaimana dahsyatnya, ya, faedah dari zikir itu. Lihat, Nabi Yunus dapat sesuatu yang mustahil. Karena apa? Karena zikirnya tadi. Allahumma la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Allah ledakkan, ya, masalahnya. Allah berikan solusi. Tapi dengan apa? Dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bisa melembutkan hati yang keras. Ya. Sebagaimana dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan, ya, hilang rasa takut kepada Allah karena jarang mengingatnya, jarang berzikir kepada Allah. Kalau sudah jarang berzikir kepada Allah, maka mata ini pun kering, susah untuk mengeluarkan air mata. Karena apa? Karena sudah hampir hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan janji Rasulullah SAW ada dua mata nanti yang tidak akan disentuh api neraka. Ya, mata yang pertama adalah apa, Pak? Mata-mata, spion. Atau mata yang menggunakan kacamata? Bukan. Mata yang pertama adalah mata yang menjaga tentara-tentara Allah ketika berjihad, ya, ketika berada di medan perang. Mata yang kedua ada. Bukan mata orang yang katara, bukan. Apalagi bukan orang yang matanya pakai soft lens. Mata yang kedua adalah mata yang sering menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau tidur, dia lihat istrinya memunggunginya. Suaminya menghadap ke sana, rupanya suaminya tengah menangis. Ya, di malam bulan Ramadan. Kenapa abang menangis? Ya, abang ingat atas kelalaian abang sebagai seorang suami. Ya, lupa mendidik anak-anak kita agar selalu berpegang teguh kepada Islam. Lupa mendidik anak-anak kita agar selalu menjadi pejuang Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran. Ya, istri juga menangis. Kenapa? Karena kadang-kadang dia lalai, terikutkan hawa nafsu, ya, mengangkat suara di depan suaminya. Nah, kalau dua suami istri menangis di tengah malam yang dingin, maka itu tandanya mata itu adalah mata yang akan Allah jaga dari api neraka. Ya. Jadi yang dijaga dari api neraka matanya saja, sedangkan yang lain tidak. Kalau sudah mata dijaga, apatah lagi tangan kita, apatah lagi kaki kita, pasti dijaga oleh Allah semuanya. Ya, jadi kalau semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka itu akan melembutkan hati kita. Kalau hati sudah lembut, maka dengar orang murattal indah saja kadang kita menangis. Ya. Itu biasanya di mana kita dapatkan? Masa-masa kita menjadi mahasiswa. Ya. Karena mahasiswa itu adalah masa di mana kita paling sering kekurangan uang. Jadi kalau dia dibacakan sedikit ayat Al-Quran, ya, meleleh aja air mata itu. Ya.
Tapi sebenarnya bukan karena rasa takut kepada Allah ya. Tapi karena rasa perih yang ada di perut mungkin. Jadi dulu saya lihat itu ya, teman-teman saya di Mesir itu. Mereka kalau mendengar ayat Al-Quran itu mereka menangis. Saya pikir lembut sekali hati mereka. Ternyata memang benar. Ya, kondisi ketika kita belajar itu, ya dengarlah itu waktu itu saya baru boomingnya Mishari Rashid itu. Dengar ya surah Al-Kahfi. Itu benar. Sedih hati kita. Timbul rasa takut kita kepada Allah. Tetapi semakin naik umurnya, semakin banyak persoalan hidupnya, maka air mata itu sudah tidak mengalir lagi untuk rasa takut kepada Allah. Ya. Sekarang di mana tangisan orang-orang Islam? Ya, tangisan orang Islam sekarang pada hal-hal yang sepele, ya. Pada hal-hal yang membuang-buang waktunya. Ya. Tangisan karena apa? Karena anak nggak lulus PTN, misalkan. Tangisan karena apa? Karena tendernya tidak dapat. Tangisan karena apa? Ya, karena tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi gajinya. Nah, tapi kapan kita mau menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, caranya apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak berzikir. Ya. Jangan sampai setelah salat pun kita tidak sempat berzikir. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka tidak ada halangan baginya untuk menuju surga. Itu sebenarnya apa? Karena kalimat pada ayat kursi itu semuanya artinya adalah petunjuk dalam ketauhidan. Barang siapa yang sudah bertauhid, memegang teguh ayat kursi, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk menghalanginya daripada surga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi udah ada bertaubat. Ya, taubat ini ya akan mendatangkan kebaikan. Kemudian zikir akan melembutkan hati. Yang ketiga apa? Yaitu fasalla, maka dia melakukan salat. Kadang-kadang ya ada orang yang melakukan salat tetapi salatnya itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Apa kata Al-Qur'an? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita lihat seluruh kementerian, lembaga, dinas-dinas di Indonesia itu ada nggak masjidnya? Ada masjidnya, paling tidak musalla. Ya, ada nggak salat zuhur dan asarnya di situ? Ada, hidup. Ya. Tapi kenapa salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya, korupsi, kemudian juga nepotisme dan suap menyuap dan lain-lain lagi dan lain macam sebagainya. Ya, padahal kan salat itu dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Apakah mungkin ketika dia masih dalam keadaan berwudu setelah salat zuhur dia menerima rasuah? Apakah mungkin setelah dia salat asar masih dalam keadaan berwudu kemudian dia mengambil uang sisa-sisa anggaran? Ya, maka di mana letak salatnya? Ya, maka di mana letak ayat Al-Quran? Bagaimana ini ya Allah? Kok bisa salat kami tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Berarti jangan disalahkan salatnya, jangan disalahkan ibadahnya, tapi yang disalahkan adalah manusianya. Ya, bagaimana dia mempersiapkan salatnya? Ya, kalau Umar bin Al-Khattab ya selama 40 tahun dia menjaga salat berjamaah, ya, maka sebelum salat dia sudah duduk itu. Ya, di Masjid Nabawi atau dimanapun dia sedang berada, berzikir dia dulu. Ya, kadang-kadang
kita kalau datang ke masjid dengan keterburu-buruan ini, maka hilang dan ambiarlah semua rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masalah waktu ini benar-benar penting. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersumpah dengan nama waktu. Wal asri. Ya, persiapkan demi masa. Ya, ada orang yang datang tiba-tiba sudah iqamah. Ya, kemudian dia masih memikirkan apa? Sesuatu yang telah dipesankan oleh istrinya dari rumah. Ya, maka salatnya juga tidak mendatangkan rasa khusyuk. Ya. Apa yang menyebabkan hilang rasa khusyuk dalam salat? Yang pertama karena hati sudah menjadi kering. Yang kedua karena hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang datang, yang mempersiapkan salatnya, maka Allah jamin dia mendapatkan perlindungan nanti di hari akhirat. Ya kan, sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa? Pemuda yang hatinya selalu, ataupun orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Maksud terikat dengan masjid apa? Yaitu dia mempersiapkan waktu untuk salat fardunya. Ya. Misalkan 2 menit sebelum azan, dia sudah duduk di situ. Dia sudah berzikir, pikirannya sudah tenang. Jadi ketika dia memulai Allahu Akbar, maka semuanya selain Allah dianggap kecil. Ya. Dia bilang Allahu Akbar. Ya. Apa katanya? Perusahaan ini di bidang pertambangan kecil. Ya. Harta si fulan yang terkaya di atas dunia ini kecil. Ya. Kemudian fasilitas VVIP dalam perjalanan dinas kecil semuanya. Ya. Dia anggap orang-orang yang mempunyai harta banyak, kedudukan, kemudian martabat yang tinggi, dia kecilkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Besar. Semua makhlukmu ini adalah ya debu-debu yang berterbangan. Ya, tidak ada satupun yang menandingi kekayaanmu. Nah, jadi orang datang sholat dengan kekhusyuan. Maka setelah dia selesai sholat, ya, maka khusyuk. Khusyuk ini kan artinya apa? Dari rasa tenang. Tenang atau tunduk. Tunduk karena apa? Karena takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia mendapatkan khusyuk setelah salat, ya, kira-kira dia berani enggak bermaksiat? Ya. Jangan jadi kita baru saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepat ke kantor. Rupanya ada yang harus ditandatangani karena akan dilemparkan ke bagian bendahara. Segera dicairkan. Ya. Hilang rasa takut kepada Allah. Padahal dia telah melakukan salat. Berarti ada yang salah pada dirinya ketika melakukan salat. Salah satu yang mempersiapkan kekhusyuan kita di dalam salat adalah mempersiapkan diri sebelum masuk waktu salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 3 perkara tadi, bertaubat, memperbanyak berzikir, memperbanyak bertaubat, memperbanyak berzikir kepada Allah, kemudian juga melakukan salat dengan khusyuk, ini adalah cara-cara diri kita untuk mensucikan hati. Apapun ya tiupan hembusan syaitan terhadap hati kita, maka kita dahulukanlah diri kita untuk bertaubat. Fulan, ya, hebat ya, bisa menyelesaikan ataupun hebat dalam pengurusan masjid. Kami ini apalah, orang-orang yang masih cinta dunia, orang-orang yang sibuk dunia. Langsung meninggi hatinya, cepat beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inni
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kadang-kadang pujian ini melahirkan yang namanya sifat ujub. Ujub itu apa? Bangga kepada diri sendiri. Kalau kita sudah sering melakukan sifat ujub, bangga kepada diri sendiri, maka akan timbullah yang namanya sifat sombong, yaitu menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Ya, letakkanlah kita tidak menolak kebenaran, tapi kadang-kadang sifat meremehkan orang lain ini yang bahaya itu. Ngapain dengerin omongan dia, orang dia nggak pernah ke masjid pun sholat. Ngapain dengerin omongan dia, sedangkan dia aja nggak pernah ikut majelis taklim. Ya udah nggak usah dikawanin, dia kan belum pakai jilbab. Ya, nggak usah ditemenin, ya kan? Dia kan suaminya ini mu'allaf, macam-macam. Ya, akibat apa tadi? Akibat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Jadi sifat ujub ini juga melahirkan yang namanya penyakit di dalam hati kita. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, kita bertaubat. Ya, kalau ada orang yang menuduh kita, kita juga yang bertaubat, nggak apa-apa. Ya, Rasulullah saja yang tidak ada dosa, ya sebaik-baik manusia yang diciptakan, bertaubat 100 kali dalam sehari. Ya, maka kita juga ketika mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian, perbanyaklah bertaubat. Ya. Kemudian tambahan tadi, sesudah salat, perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dahulu ada kisah daripada seorang tukang roti, ya, tukang pembuat roti di kota Baghdad. Dan dia hidup sezaman dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Hambali. Ya, jadi pada suatu ketika, ya, Imam Ahmad itu merasa tidak enak malam hari itu, dan dia hatinya itu seolah-olah ditunjuk untuk melakukan safar, perjalanan jauh. Sampailah dia kepada suatu kota, dan di kota itu setelah dia sholat Isya, dia tidur di pelatarannya. Kemudian diusir oleh yang menjaga masjid tersebut, mengatakan tidak boleh ada, ya, orang yang tidur di pekarangan masjid ini. Maka ketika itu lewatlah seorang penjual roti. Kemudian Imam Ahmad membeli rotinya. Ditanyalah oleh tukang roti tadi. Ya, ditanyalah oleh tukang roti tadi, kamu dari mana? Oh, aku dari Baghdad. Ngapain kemarin? Nggak tahu. Memang ada keinginan hatiku untuk melakukan perjalanan ke kota ini. Sekarang tidur di mana? Nggak punya tempat tinggal. Kata tukang roti itu, kalau begitu ayo tidur ke rumahku. Ya, maka sesampainya di rumah, ya, silahkan istirahat. Orang dulu kan nggak ada pakai kamar, ya. Di situ dapur, di depannya situ ada dipannya. Silahkan istirahat, Pak Tua. Aku mau melanjutkan mempersiapkan adonan roti untuk dijual besok. Ya. Ini mungkin ada bisa diikuti nanti ini sama Bu Sita ketika dia membuat adonan roti itu kan. Ketika dia mengambil tepung, dia berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika dia memecahkan telurnya, memasukkan raginya, mengalonnya, ya, semuanya dia lakukan dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ahmad heran bertanya, aku lihat dirimu ini rajin berselawat, ya, ketika mengambil tepung, ketika memecahkan telur, ketika memasukkan raginya, ya, ketika membentuknya, kemudian ketika menutupnya, semuanya dengan salawat. Ya, sebenarnya apa yang kau inginkan, cita-citamu itu? Sebenarnya apa dasarnya gitu? Ya,
Sesungguhnya katanya, aku ini adalah orang yang sibuk, ya, dan orang yang hidupnya pas-pasan. Jadi apa yang kujual dengan murah, kemudian aku beli modal lagi, kemudian aku jual roti hanya untuk ya cukup makan 1 hari saja. Nggak bisa jual mahal roti. Jadi aku tidak mempunyai uang untuk pergi ke Baghdad. Kata Imam Ahmad, apa yang kau inginkan ke Baghdad? Sungguhnya aku ingin berjumpa dengan ya Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya, seorang ulama besar yang terkenal di seantero Jazirah Arab. Ya, Imam Ahmad pun terkejut. Terus dikatakannya, jadi apa yang kau lakukan? Karena ketidaksanggupanku, maka aku meminta kepada Allah, kalaulah ada kesempatan Imam Ahmad yang datang ke kotaku, maka diajarkan oleh guruku, perbanyaklah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad pun menangis dan mengatakan bahwasanya akulah itu Ahmad Ibnu Hambal. Ya, langsung dicium lututnya. Ya, bagaimana dengan salawatnya itu Allah antar Imam Ahmad ke rumahnya. Ya, kata Imam Ahmad, aku pun tidak pernah seperti ini. Kata tiba-tiba hatiku itu memintaku untuk pergi ke kota ini dan sampailah cerita tadi berjumpa denganmu. Itu salah satu kedahsyatan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga salah satu bentuk untuk kita mensucikan hati kita. Ketika kita bersalawat, kita ingat perjuangan baginda Rasulullah dalam kelaparan, selama seumur hidupnya tidak pernah melihat kambing guling. Ya, kalau kita sudah sering ya lihat turki guling, kambing guling, apalagi kalau ayam yang diguling sudah sering lah. Apalagi semua yang diguling-guling sudah pernah. Bantal guling kata Pak Indra. Ya, tapi Rasulullah seumur hidupnya itu tidak pernah melihat kambing guling. Karena apa? Karena selalu lebih sering dalam keadaan lapar daripada dalam keadaan kenyang. Ya. Sekarang ini kita direpotkan oleh masalah makanan. Ya. Padahal Rasulullah itu kalau pulang ke rumah, ya, dari selesai salat sunnah isyraq, bertanya kepada salah satu istrinya, hal indakum syai', apakah ada di rumah kalian ini sesuatu gitu. Syai', sesuatu yang ringan saja. Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Maka hari ini aku berpuasa, kata Rasulullah. Saking apa? Ringan saja masalah masakan ini. Makanan ini ringan. Nggak usah direpot-repotkan. Kadang kita mencari tempat yang sangat jauh, karena di tempat itu makanannya sangat enak. Ya. Kadang kita mempersiapkan 1 minggu itu sekali untuk pergi ke restoran, ya, bersama anak-anak. Tapi tidak pernah terniat dalam hati kita, ya, Sabtu Minggu kita bawa anak kita ngunjungin anak-anak yatim di pesantren, misalkan. Ya, bawa ke Darul Ulum di Chatham sana, lihat anak-anak orang lain menghafal Al-Quran. Mungkin walaupun dia public school, ingin juga dia menghafal Al-Quran. Ya kan? Nggak pernah kita bawa anak kita ke majelis taklim. Tapi cari restoran yang jauh-jauh kita mampu. Ya, padahal masalah makanan ini adalah masalah yang ringan saja, harusnya ditanggapi oleh umat Islam. Ya. Lihat sekarang umat Islam heboh dibuat dengan kopi. Kopi aja ada berapa jenisnya itu. Ya, diukir-ukir lagi sampai harganya mahal. Ya. Sampai ada orang yang harus fokus dalam membuat kopi, memanggangnya, membakarnya. Repot kita dibuat makan. Padahal umur kita berapa? 63 tahun. Saya teringat ya, kata Kang Abi itu, yang Habibur Rahman itu. Ketika dia dulu kuliah di Mesir, dia mengatakan, kalaulah masa 4 tahun di Al-Azhar itu, sebenarnya kita belajar itu katanya, cuma 8 bulan saja. Belajar itu semuanya. Yang 8 kali ujian, kan 1 tahun 2 semester. Ya, ujiannya 1 kali aja dia, ujian final doang.
Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 gitu. Setahun 2 kali ujian. Ya. Katanya cuma 8 bulan doang kita ini belajar. Selebihnya apa? Nunggu bus, kemudian nonton di komputer, kemudian jalan ke sana kemari, kemudian yang ngobrolnya. Yang paling banyak ternyata dikalkulasikannya, dihitungnya adalah tidurnya. Apalagi kalau musim dingin. Iya, ternyata benar. Ya, jadi dari perjalanan 4 tahun belajar misalkan di Al-Azhar, bisa jadi dia hanya belajar itu untuk waktu 8 bulan saja. Selebihnya apa? Dengan kegiatan dunia. Maka Nabi Nuh itu pernah menjumpai seorang tua yang menangis. Kenapa kamu menangis? Ini riwayatnya memang belum saya cari ya, tapi saya mendengar ini dari seorang ulama di Saudi. Ketika saya berhaji, dia mengatakan, ya, Nabi Nuh itu datang berjalan ketika itu melihat seorang perempuan menangis. Kenapa kamu menangis? Sesungguhnya aku kehilangan putriku, katanya. Berapa umurnya? 300 tahun. Kata Nabi Nuh, berapa umurnya? 300 tahun. Ya, terkejut Nabi Nuh. Tahukah engkau, wahai seorang perempuan, wahai ibu, sesungguhnya nanti di akhir zaman ada umat manusia itu umurnya cuma 63 tahun. Terkejut dia, apa? What? Gitu ya istilahnya. 63 tahun. Yang benar aja, ngapain dia di dunia cuma 63 tahun gitu ya. Karena Nabi Nuh umurnya berapa? 1000 tahun kan? Ada yang mengatakan 1050 tahun. Ya, 950 tahun berdakwah. Ada manusia umur 63 tahun? Ada. Ya. Apakah mereka sibuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah? Tidak. Justru mereka sibuk dengan urusan dunianya gitu. Apakah mereka membangun rumah yang sederhana? Oh, justru tidak. Mereka membangun istana. Ya, setelah istananya siap, istananya tersebut mereka tinggalkan. Ya, kembali kepada Allah. Kalaulah aku hidup pada zaman tersebut, ya, sungguh aku akan mengambil tanah di samping kuburan dan aku akan membuat rumah dari kayu-kayu dan hidupku, wajahku tidak akan aku angkatkan selama 63 tahun dari bersujud kepada Allah. Ya, saking pendeknya umur umat Nabi Muhammad 63 tahun. Ya. Dulu kita masih belia lagi, masih ingat lagi saya jalan ke sana kemari di Jordan itu. Tiba-tiba sekarang udah 37. Ya, sudah 2 anak. Nah, istri masih 1. Ya. Udah 2 anak, ya kan? Nggak nyangka 37, nanti muter ya. Muter Toronto, Mississauga, Toronto, udah 40 tahun aja. Ya. Ditambah ke Burlington udah jadi 45 tahun. Misalkan begitu ya. Jadi pendek saja umur kita di atas dunia ini. Sedangkan umat Nabi Nuh itu terkejut ya. Ya. Mereka sibuk dengan dunia, lebih sibuk daripada kita yang hidupnya 1000 tahun. Mereka bangun rumah, mereka bangun istana, bukan rumah lagi. Selesai rumahnya mungkin mereka hanya tinggal 4-5 tahun terus mereka pergi. Kalau ditelusuri memang benar ya. Kalau kita mau buat istana ya, mulai kita start kerja itu, settle-nya itu umur 30 tahun. Ya, menabung untuk bangun mansion misalkan 20 tahun. 50 tahun. Ya, pembangunan 3 tahun, 53 tahun. Sisa berapa? 10 tahun benar. Baru 10 tahun dia tinggal di rumah itu sudah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kependekannya umur dari umat Nabi Muhammad. Tapi ada juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang percakapan 2 kelompok. Antara kelompok umat Nabi Nuh dengan satu kelompok lagi umat Nabi Muhammad. Ya. Umat Nabi Nuh ini protes. Dan dia berbicara kepada umat Nabi Muhammad. Kalian ini nabinya siapa? Kamilah ini umat akhir zaman. Oh, kalian umatnya Nabi Muhammad? Iya, benar.
kami dikabarkan oleh Nabi Nuh bahwa umur kalian pendek. Benarkah umur kalian pendek? Benar. Rata-rata umur kami ini 63 tahun saja. Yang lebih dari itu bonus. Ya. Kalaupun dikasih bonus, ya tetap lalai juga, udah nggak tahu lagi cara mengatakannya seperti apa. 63 tahun bisa seramai ini kalian di dalam surga, kata umat Nabi Nuh. Iya. Nah, barulah datang Nabi Nuh mengatakan, walaupun mereka umurnya 63 tahun, tetapi mereka diberikan 1 bulan, yang di dalam bulan itu terdapat 1 hari, 1 malam, yang hitungannya lebih dari 1000 bulan. Nah, itulah malam Lailatul Qadar. Nah, makalah mereka banyak di dalam surga ini karena apa? Karena mereka diberikan sebuah bulan yang bernama bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang kan ya, kita malah Ramadan menyepelekan. Ya, malam Lailatul Qadar kalau sudah di Indonesia, oh itu malam ya, bukan orang berada di dalam masjid atau di dalam mihrabnya atau di dalam kamarnya bersujud menangis kepada Allah, bukan. Ya, lagi ngaso di mana? Di stasiun-stasiun, terminal-terminal, mau pulang kampung. Ya kan? Sibuklah itu. Kalau emak-emak ngapain? Menjahit gorden. Anak gadis apa? Membuat kue. Malam Lailatul Qadar. Padahal malam itulah yang melebihkan kita daripada umurnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ingatlah pelajaran kita pada malam hari ini, perbanyak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, perbanyak berzikir, ya. Ganti musik ataupun lagu-lagu yang ada di mobil kita itu dalam perjalanan dengan kalimat-kalimat zikir. Nah, ini yang kalau yang work from home gimana? Sama. Sambil meeting itu pegang aja tasbih. Kadang orang Melayu ini kan hati-hati. Dia tidak bisa seperti orang Arab. Orang Arab dia selalu dia berzikir. Rasulullah itu walaupun matanya terpejam, hatinya berzikir. Kalau kita kalau tidak ada pengingat, kita nggak bisa berzikir. Maka boleh kita pakai tasbih, ya. Bertasbih kita. Subhanallah, subhanallah. Hati itu senantiasa berzikir walaupun lagi meeting mungkin. Ya. Hati itu tetap mengatakan, ya, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Itu salah satu cara untuk mensucikan hati kita. Karena nanti ketika berjumpa Allah, ya, tidak akan bisa masuk ke dalam surga orang yang kembali kepada Allah, tetapi di dalam hatinya masih ada kesombongan, walaupun sebesar biji zarrah. Jadi dia nanti balik kepada Allah dengan hati yang bersih. Kalau sudah banyak berzikir, hati lembut. Kalau hati sudah lembut, organ tubuh semuanya mendukung hati. Ya, mendengar ayat-ayat tentang neraka gampang saja mata menangis. Ya, ini kadang banyak yang menangis karena apa? Aduh, katanya. Kapanlah katanya bisa beristri 2, kayaknya udah tua kali istri yang di depan nih katanya gitu. Seperti itu. Tangisannya entah kemana-mana. Kalau sudah banyak kita berzikir, segala sesuatu itu nanti akan membuat kita menangis. Jumpa anak yatim, hati kita bersedih, bersyukur, ya Allah. Besar sungguh karuniamu kepadaku. Sampai setua ini aku masih mempunyai orang tua. Jumpa orang yang lemah, kita bersyukur. Kemudian hati kita lembut. Ya. Jadi zikir tadi membuat hati lembut. Kemudian salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Salat yang khusyuk adalah tahap pertama, salat yang dipersiapkan. Ya, dia persiapkan wuduknya, dia persiapkan waktunya. Kemudian dia datang kepada Allah dengan hati yang khusyuk, membesarkan Allah dan mengecilkan hal-hal yang lain. Yang keempat adalah untuk mengikat cinta kita dengan Rasulullah, untuk mengenang perjuangan Rasulullah, untuk mengilhami kehidupan kita dengan sunnah Rasulullah, maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan 4 kegiatan ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensucikan hati yang disampaikan di dalam surah Al-A'la ini ayat ke-14,
kitalah itu orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustadz, jadi pengingat kita, BBSS itu tadi ya, bertaubat, mana kita mensucikan hati ini, bertaubat, kemudian berzikir, kemudian sholat secara khusyuk, dan ditambah sholawat ya, Ustadz. Obat Iya, betul, Pak. mensucikan hati, insya Allah. Jazakallah khair ya. Untuk selanjutnya kita akan ke pertanyaan, tapi sebelum itu, kami ingin menyapa Bapak Ibu sekalian nih yang hadir nih, Masya Allah. Ini dari barat ke timur, selatan ke utara ini. Utara ke selatan ini, dari Indonesia, Masya Allah. Karena saya jadi moderator ini, saya harus nyapa dulu Ibu kami, Ibu Sugiyarti Nur Muhammad hadir bersama kita juga di sini, Masya Allah. Terima kasih Ibu hadir bersama kami di Jakarta. Kemudian saya sapa nih pelan-pelan ada Ibu Haryanti Kadri juga, saudaranya Mbak Devita juga hadir bersama kita. Ada Mbak Soraya ya, adiknya juga, Masya Allah. Ini dari barat ke timur lengkap semua nih, saya sapa, mungkin nggak semuanya satu-satu, tapi alhamdulillah ada Mas Arafat juga dari Vancouver, ada Mas Dwi, Mbak Dewi dari Edmonton, kemudian ada Pak Hendra Halim juga ini, Masya Allah. Pak Konjen Vancouver juga sepertinya hadir juga bersama kita. Sehat, Pak Konjen. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum semua. Sehat, aduh Selamat rindu malam. dengan Pak Konjen nih. Pak Konjen, Lama nggak ketemu ya, Pak ya. Sehat-sehat selalu Kami ya. mendengar sambil bekerja, enggak apa-apa Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz ya. Siap Pak Konjen. Silakan. Pak Konjen, Ya. turut mendengarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam 4 di sana kan. Ya, kemudian ada siapa lagi ini? Ini udah Saudara juga ini, ada Mbak Gino juga dari Vancouver, ada Om Yanto di Bandung, ada Tante Mini juga. Yang di Toronto ini nggak saya sapa, soalnya udah ketemu sering kan. Ini 49. Terima kasih Mas Agung. Bu Dewi, Iya. apa kabar? Baik, Pak Ustadz, baik. Terima kasih Mas Agung semuanya, salamnya. Salmon tepungnya, goreng tepungnya masih wabarakatuh. ada. Rayono. Masih. Masih menunggu. Masih teringat-ingat salmon goreng tepung itu. Masya Allah. Alhamdulillah, ditunggu mainnya ke Toronto ini, Mbak Dewi, Mas Dwi. Insya Allah. Ya, kemarin Insya nggak Allah jadi nanti kan? siap. Nah, ditunggu. Mas Agung, Iya, Insya Allah. Mas Agung ada juga Mbak Tarianti. Kita Mbak Mbak Tarianti di dari Dubes Prayono. Jakarta yang Dubes Prayono pemegang ini. pemegang Pemegang Bank Syariah Indonesia. Syariah Indonesia Ahlan wa sahlan. yang sempat Aduh, Mas. viral. Ada juga Ibu Nabil, Ibu Usmarini dari Pontianak, temannya Mbak Linda, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Iya, adik Penny juga dari Ambarawan. Siapa lagi nih yang belum saya sebut? Yang di luar Toronto. Maaf nih, yang Toronto nggak saya sebut. Mbak Eka nih dari Freeport tuh Pak. Mbak Eka dari Freeport, Masya Allah, dari Ahlan wa sahlan. Tembagapura dulu. Aduh ini dari apa lagunya siapa nih yang dari barat ke timur, utara ke selatan apa? ST12 kayaknya. Ya, alhamdulillah. Ini silahkan kalau mau memberikan pertanyaan. Siapa lagi nih? Ada Mbak Wiwin Edmonton, Mbak Tria dari Jakarta. Masya Allah. Ini rame ini hari ini. Alhamdulillah. Tante Ita. Tante Ita dari Jakarta. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante Ita. Terima kasih. Aduh. Semoga kita mendapatkan barokahnya ini, mencari ilmu melalui Ustadz Marjuan ini. Ya Rabb. Alhamdulillah. Ini pertanyaan-pertanyaan, silahkan yang ingin memberikan pertanyaan. Ini saya udah ada tulisan ini, ada pertanyaan. Nanti silahkan kalau ingin memberikan pertanyaan, silahkan bisa ngasih chat ke AICT Official ya di kolom chat. Ini satu pertanyaan Ustadz. Bagaimana bila antara niat ingin bertaubat dan mohon kelapangan hati, tapi masih terbersit muncul rasa kesal? Apakah taubatnya diterima? Gitu. Bagaimana caranya menghilangkan rasa kesal? Itu pertanyaannya. Iya. Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih Pak Agung. Taubat itu tadi syaratnya ada 3 ya. Yang pertama an-nadmu, menyesal. Yang kedua adalah berazam untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Jadi kalau dia berazam, nggak mau balik lagi, ketika dia lakukan kembali, maka itu namanya taubat sambal itu ya. Taubatnya orang Indonesia kata orang. Kalau taubat itu ya benar, menyesal, tidak mau balik lagi ke perbuatan itu. Dan syarat yang ketiga yang diittifaq, yang disetujui, yang dimuafakatkan oleh para ulama adalah membenci keadaannya ketika melakukan maksiat tersebut. Ya, kalau kata Al-Qur'an, kenapa dia bermaksiat? Karena lupa. Ya, maka Rasulullah mengatakan tidaklah seorang mukmin ketika dia berzinah dia dikatakan beriman. Ya, tidaklah seorang mukmin ketika dia bermaksiat dia dikatakan beriman, tidak. Tapi dia adalah lupa. Siapa yang melupakannya? Syaitan. Bagaimana cara melupakannya? Dia ambil iman kita, dia letakkan di atas meja, kemudian si fulan itu bermaksiat. Habis bermaksiat timbul rasa takutnya, dia bertaubat, kemudian dia letakkan lagi iman di dalam hatinya. Taubat yang seperti ini, yang tanpa ada yang tanpa ada kebencian terhadap lubang perzinahan, terhadap maksiat minuman keras, ya, kalau dia ulangi maka setan itu akan nempel. Setan itu udah tahu kelemahannya. Kelemahan si fulan adalah misalkan perempuan. Kelemahan si fulan adalah minuman keras. Kelemahan si fulan adalah hijau matanya kalau melihat duit. Ya, berubah. Kelemahan si fulan apa? Berjumpa dengan si fulan, maka dia akan bergosip, menghibah. Setan itu udah tahu kelemahan kita masing-masing. Ya, karena apa? Karena seringnya kita jatuh kepada lubang yang sama. Maka para ulama ini cerdas. Dia syaratkan 3 baru dikatakan taubat. Yang pertama menyesal. Yang kedua dia berjanji tidak akan kembali lagi ke perbuatan dosa itu, tidak jatuh pada lubang yang sama. Yang ketiga dia membenci dirinya, membenci maksiatnya ketika itu terjadi pada dirinya di waktu maksiat tersebut. Nah, itu 3 syarat. Tadi masih kesal. Berarti kalau yang kesal berarti dia belum. Bedakan antara taubat dengan memaafkan orang lain. Kalau memaafkan orang lain itu mungkin terkait dengan rasa kesal tadi ya. Maka pandanglah Allah. Ya, Allah sendiri memintakan kepada kepada Musa untuk mendatangi Fir'aun dengan kalimat yang lain, yang lembut. Ya. Apatah lagi saudara kita, ya, yang dia mungkin pernah berbuat baik kepada kita. Mungkin dulu pernah dalam doanya mendoakan kita. Apa yang harus kita kesalkan? Ya. Maka sebaik-baik hati adalah hati yang luas. Ya, hati yang luas itu memang tiada tandingannya. Ya. Hati yang luas akan menimbulkan sifat yang ini istilahnya hudu, selalu tenang, ya, selalu tawadhu, ya, selalu melevelkan dirinya itu hanya kepada Allah saja. Ya Allah, hamba ini fakir di hadapan-Mu. Maka berilah hamba ketenangan dengan amal ibadah. Berilah hamba ketenangan dengan nikmat anak yang saleh. Berilah hamba ketenangan dengan nikmat istri yang saleha. Berilah hamba ketenangan dengan harta yang barokah. Gitu. Jadi kalau sudah hati luas tidak akan ada rasa kesal. Kalau dia kesal berarti dia tidak mau menjadi penghuni surga. Karena salah satu sifat penghuni surga adalah ya, ketika malam hari sebelum dia menutup matanya, dia akan memaafkan orang-orang yang menyakitinya pada hari itu. Ya, misalkan kita dihina, dimaki, kemudian difitnah, tapi dia hatinya lapang, mau tidur, ya Allah, hamba maafkan. Ya, tuduhan-tuduhan, makian-makian, maka jadikanlah ini sebagai jalan hamba menuju surgamu. Selesai. Ya.
kita nggak akan stres, kita tetap fokus bisa dengan pekerjaan kita kalau hati kita luas, ya. Seperti itu. Kalau hatinya kesal, berarti masih ada sedikit yang namanya bentuk, ini istilahnya itu hatinya tidak luas, kemudian tidak mengamalkan ajaran, tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jazakallah khair jawabannya Ustadz. Nah, ini saya jadi ingat SMS itu ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Semoga kita selalu dijauhkan dari SMS ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ini hati lagi nih pertanyaannya. Jadi dari Jakarta ini pertanyaannya. Bagaimana cara bersikap dan berperilaku ketika kita dalam tanda kutip diserang oleh orang-orang yang hatinya selalu hasad? Ya, itu. Bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku ketika kita diserang oleh orang-orang yang hatinya selalu hasad ini. Nanti berikutnya Mbak Dewi Mas Dwi yang mau bertanya ini kayaknya angkat tangan. Silakan. Saya jawab itu dulu ya. Bagaimana kita bersikap ketika hati kita itu bagaimana kita bersikap ketika dan berperilaku ketika diserang oleh orang-orang yang diserang apa kita, badan kita. Dia bawa celurit, dia bawa parang. Iya. Mau dia potong ini badan kita. Atau mau dia robohkan pintu rumah kita. Kan enggak. Masih sekedar hanya ini saja, makian, ya fitnah. Itu sesuatu yang ringan saja. Bagaimana sikap Rasulullah? Perilaku Rasulullah ketika rumahnya itu, ya, di depannya itu dibuang kotoran, dibuang usus unta di depan rumahnya. Apa yang Rasulullah katakan? Apakah begini cara orang-orang Quraisy bertetangga? Ya, apakah dilempar lagi oleh Rasulullah kotoran tersebut ke rumah orang yang melempar? Kan tidak. Ya, diperintahkannya kepada Ali untuk membuang sampah tersebut. Bagaimana perilaku Rasulullah ketika dia sujud, di atas kepalanya disiram pasir, kemudian diletakkan kotoran ataupun usus dari binatang ternak di atas kepalanya. Maka ketika pulang, ya, Rasulullah datang dengan senyuman yang paling indah, kata Fatimah. Sementara Fatimah berderai menangis, air matanya membersihkan kepala ayahnya. Kata Rasulullah bertanya, kenapa kau menangis? Katanya. Sesungguhnya agama ini akan menjadi agama yang besar. Ya, orang-orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak perlu menangis, kata Rasulullah kepada Fatimah. Agama ini akan dimuliakan dan ayahmu ini nanti akan menjadi pemimpin bagi bangsa Arab. Ya, bahkan bangsa segalanya. Nah, begitulah cara kita bersikap. Yang kita hadapi belum lagi separah Rasulullah. Ya, yang kita hadapi mungkin hanya makian, fitnah, tapi kenapa kita harus berdendam? Mungkin mereka tidak mengetahui, atau mungkin mereka lagi terbawa tiupan ataupun hembusan syaitan. Ya, mungkin karena terlalu sibuk dengan kegiatan pekerjaan sehingga hati menjadi keruh. Ya, nggak ada yang harus disikapi secara berlebihan. Kalau kita merasakan rasa sakit, maka lihatlah sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati kita akan menjadi lapang, tenang. Ya, kalau kita melihat Rasulullah, kita akan menyebutkan cobaan pertama. Datang lagi SMS nanti, cobaan kedua. Udah hitung aja cobaan. Ditambah dengan apa tadi? Taubat. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita manusia. Kullu ibnu Adam khata' wa kullu khata'in wa khairul khata'in at-tawwabin.
Tiap-tiap anak Adam itu adalah pelaku kesalahan. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Semakin banyak kita bertaubat, maka hati semakin lapang. Ya, nggak usah dikenang-kenang lagi kisah silam. Ya, seperti lagu Malaysia ya. Tidak usah dikenang lagi kisah-kisah kisah kelam yang silam. Nah, pandang ke depan. Apa yang kita butuhkan untuk umat? Nah, apa yang kita butuhkan untuk anak-anak kita di Toronto ini, di Kanada ini? Banyak yang mau diselamatkan. Masya Allah. Banyak tugas sebenarnya ini, bapak-bapak sekalian. Tapi alhamdulillah Allah udah kasih step yang pertama, sudah punya masjid. Ya. Selanjutnya tugas yang di depan itu masih banyak. Banyak anak-anak kita yang sudah hilang Islamnya. Banyak anak-anak kita yang sudah lepas akhlaknya. Itulah yang mau kita ambil kembali. Mereka ibarat besi yang berkarat. Melalui masjid inilah. Banyak tempat-tempat lain yang membutuhkan dukungan untuk buat masjid pula. Ya, tanggung jawab kita juga itu untuk menyelamatkan anak-anak di daerah lain. Saling bekerja sama. Ya, sehingga menjadi komunitas yang besar, kemudian komunitas ini malah menjadi pencerah bagi anak-anak generasi. Kita ini ya walaupun lambat ya, seperti pepatah orang Jawa, ya biar lambat asal selamat, nggak bisa juga dipakai di sini. Karena kalau kita lihat di Inggris itu, untuk menyelamatkan keturunan itu sudah selesai tahapan mereka. Mereka malah tahapannya sudah menyebarkan Islam itu kepada orang-orang kulit putih. Nah, kita bagaimana mau fokus ke kulit putih? Kasihanlah tetangga kita tua mati, nggak bisa sampai meninggal tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kasihan nggak? Saya kasihan, benar-benar kasihan. Baik kalau jumpa menyapa, kalau ada apa-apa kasih hadiah. Kalau kita sibuk dia bantu potongin rumput, dia bersihkan salju. Kira-kira kita nggak kasihan melihat mereka mati dalam keadaan kafir tidak mengenal Allah. Itu nanti ditanya. Nggak pernah kau berdakwah kepada tetangga kulit putih itu. Kenalkan ke Islam melalui akhlakmu. Doakan ke dia dalam sujud, ya Allah, bukakanlah hatinya untuk mendapat petunjuk. Kan begitu gitu. Kan begitu yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Apakah ada larangan kita untuk tidak menyebarkan Islam ini kepada orang kulit putih? Tidak ada. Tapi kita masih sibuk dengan anak kita sendiri. Nah, memang betul. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dulu diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Nah, udah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kuat dia, barulah kita rangkul orang-orang kulit putih ini. Kalau bisa angka Islam di Kanada ini harus terus naik dari 70 itu kan. Ini kan 2020, 2021 itu kan naik 70% itu. Saya lihat itunya, datanya itu. Kalau bisa, tetangga kita nanti semuanya mengenal Allah. Target kita kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk ya menunjuki beberapa orang ke dalam cahayamu. Seperti itu. Tapi kita selesaikan dulu anak kita. Nah, maka sebenarnya tugas bapak-bapak sekalian ini, DKM ini besar ini. Jangan salah setelah ada masjid lebih nyantai. Tidak. Justru lebih banyak butuh personil ya. Lebih banyak butuh volunteer, lebih banyak butuh jamaah untuk merangkul semua ya anak-anak kita ini sehingga mereka selamat nanti, kemudian lahirlah cahaya Islam untuk bangsa kulit putih dari anak-anak kita ini. Ya. Sebagaimana yang kita lihat tetangga-tetangga kita, orang Syria, ya, yang seperti Pak Dwi ini melihat bagaimana dakwahnya orang Lebanon di Edmonton, dengan masjid, dengan sekolah, dengan dengan charitable, ya, bagaimana juga dengan orang Fiji, Masya Allah, ya. Itu dahsyat. Maka setelah ini sebenarnya tugasnya lebih berat. Ya. Jadi kalau merasa kalau sudah dapat masjid, sudah selesai tugas kita, justru tugas itu baru dimulai. Ya, ketika merasa diri tua, justru setelah punya masjid, anggap aja umur kita 40.
Ya mungkin ada yang udah 65, udahlah itu nanti biar diurus anak-anak muda. Jangan. Anggap umur kita jadi 40. Ayo, tugas kita lebih berat nih. Ya, banyak yang mau kita siapkan untuk anak-anak generasi mendatang. Kalau nggak disiapkan dari sekarang, jangan-jangan mereka nanti malah meninggalkan, malah yang mengikut kepada yang no religion itu, na'udzubillah. Jadi biasa aja lah, nggak usah dihabiskan banyak energi kita dengan sikap orang. Sikap itu kan bentukannya banyak variabelnya. Ada dari keluarga, ya. Sikap kita dalam menyelesaikan suatu masalah, apalagi kalau masalahnya itu ringan, apalagi masalahnya itu bukan untuk bermaksiat, ngapain kita harus mati-matian menaikkan urat leher kita? Ya, ini masalah untuk agama, untuk kemaslahatan umat. Yang kecil-kecil buang jauh-jauh. Pandang ke depan bagaimana kita mempersiapkan umat ini. Barulah nanti kita istirahat di alam barzah. Oh, inilah hasil perjuanganku itu ya. Dengan niat yang suci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa perbaharui niat. Setiap bangun subuh, ya Allah, aku hidup di Kanada ini supaya bermanfaat untuk berumat Nabi Muhammad. Udah itu aja, cukup, titik. Asal bangun, ya Allah, jadikanlah hari ini aku bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Selesai. Maka pada hari itu niat kita akan safi, bersih hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana kaki ringan melangkah. Ya. Nah, seperti itu. Ini karena mau ke Ottawa saya begitu kan ya. Jadi supaya jadi. Ustadz, ini pertanyaan banyak sekali dan udah ada yang mengangkat tangan ini, Mas Dwi dan Mbak Dewi. Kami persilakan, ini sepertinya pertanyaan terakhir kali ya. Ada beberapa pertanyaan yang ditulis. Kami mohon maaf sebelumnya bisa membacakan seluruh pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu, insya Allah bisa dilanjutkan lagi di 823. Tafadhal. Insya Allah. Mas Dwi, Mbak Dewi, kalau udah ditanya. Kalau ada pertanyaan. Mas Dwi, Masya Allah, gimana kabarnya Mas Dwi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat doanya. Semua saya juga ikut mengamini apa tadi yang diberi Ustadz bilang tadi, insya Allah. Salam kenal buat yang belum kenal di sini dan salam silaturahmi buat yang lama tidak ketemu. Mas Agung termasuk salah satunya. Kalau ada yang ingin main ke Alberta, silakan kontak-kontak, insya Allah. Saya ada pertanyaan singkat aja nih Ustadz. Tadi Ustadz tafadhal, Pak. Bicara tentang taubat ya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya itu adalah, insya Allah kan Allah pasti akan mengabulkan doa kita yang benar-benar tulus. Cuman buat kita sendiri, apakah ada tanda-tanda yang Allah nanti berikan kepada kita bahwa tobat kita itu akan diterima, telah diterima oleh Allah? Dari tanda-tandanya gitu, Ustaz. Ya, tanda-tandanya yang pertama hati kita tenang. Ya, hati kita tenang. Yang kedua adalah semakin mudah untuk mengajak hati ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau sholat lancar, mau sedekah itu malah sering dipilih yang nominalnya besar-besar. Ya, hati itu semakin legowo, ya kan? Kemudian lancar dalam beribadah. Nah, kemudian yang paling dahsyat sebenarnya, kalau kita mau melihat taubat kita diterima atau tidak, itu kita lihat pada keluarga kita. Ya. Saya mengalami sendiri. Kalau sedang jauh dari Allah, itu kenapa anak itu kok ya sering berantem gitu ya. Tapi kalau kita sedang dekat-dekatnya kepada Allah, agak kita lebihkan ibadah kita dari biasanya, ya, jadi tenang. Malah maksiat itu mengkhawatirkan kita. Setelah maksiat ini apalah yang akan terjadi, seperti itu. Ya, yang paling nampak itu biasanya dari keluarga kita. Ya. Kalau istri semakin rajin dia senyum, ya, semakin enak masakannya, ya, itu pertanda dia minta naik uang belanjanya itu, ya, bukan. Tapi kalau nampak dari anak-anak kita itu mulai lembut hatinya, ya, semakin mudah dinasihati,
Itu tanda-tanda taubat kita itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita pun senantiasa lapang. Kemudian kita ketika beribadah itu mudah aja, gampang. Mau pergi ke pengajian gampang aja. Ya, mau sholat ke mana? Ke masjid di waktu lapangnya dia gampang saja. Nah, itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda bahwasanya ada taufik bimbingan Allah kepada kita. Ya. Nah, karena yang hidup tadi seperti yang di awal kan dua kan, ada ruh, ada jasad. Nah, jasad ini kadang jasad ini yang menguasai siapa? Kalau tidak dikuasai Al-Quran, maka dia dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, kalau ruhnya nggak kuat, maka ruh ini bisa ngikut. Misalkan dia tiap hari sholat subuh berjamaah, tapi karena malam itu dia pulang lama, terlalu capek, dia bilang sama ruh, besok kamu nggak usah maksain untuk sholat subuh berjamaah karena badan aku capek. Tapi ruh ini tadi kuat karena Al-Quran. Dia bilang nggak bisa. Ya, aku kepalanya, kamu adalah anggota, kamu harus nurut kepada pimpinan. Akhirnya dengan ngantuk-ngantuk, dengan lemas-lemas, dia sholat juga. Itu dia sudah memenangkan ruh. Intinya tadi, ya, hati kita tenang, kemudian yang kedua kita diberikan taufik, kelancaran dalam beribadah. Yang ketiga, Allah tunjukkan ketenangan itu melalui keluarga kita. Karena keluarga kita yang kita lihat sehari-hari. Ya, yang kita lihat sehari-hari. Perubahan sikap itu ya, pasti itu menunjukkan ketenangan dalam hati kita. Wih, kayaknya anakku yang nomor 1 ini semakin lembut hatinya. Ya, semakin rendah suaranya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita tengah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya, Pak. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini ya, semoga menjawab ya Mas Dwi, insyaallah. Alhamdulillah. Aduh, kangen nih, insyaallah semoga bisa main ke Edmonton suatu saat nanti insyaallah. Amin, amin. Berburu Pak di sana. Berburu. Diceritain itu hasil berburunya, nah, enak sekali kayaknya. Alhamdulillah. Ini saya bacakan pertanyaan, Ustadz. Ada 2 pertanyaan, saya baca aja, tapi mungkin sekaligus nanti Ustadz menjawabnya closing statement, sekaligus mungkin barangkali bisa dipersingkat supaya kita janji kita 8.30 insya Allah. Jadi saya baca beberapa pertanyaan ini. Salah satu ini yang pertama nih, mohon maaf saya bertanya via chat karena sedang on the way ke Yogyakarta via train, Pak Ustadz. Ini bagaimana menjaga supaya keimanan kita selalu stabil, tidak naik turun karena kesibukan dan permasalahan sehari-hari. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana kita harus menyikapi orang-orang di sekeliling yang selalu berpikir negatif? Apa kita harus tinggalkan atau mengingati mereka? Jadi insya Allah, mohon jawabannya Ustadz sekaligus ini ya. Silakan. Langsung saja, al-imanu yazid wa yangkus. Iman itu dia menaik dan bertambah. Yazidu bit ta'ah wa yangkus bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan menguranginya, keimanan itu berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Jadi gampang aja, semakin kita taat, semakin bertambahlah iman kita. Ya. Salah satu pemicu ketaatan tadi itu hati. Hati ini memang benar-benar kunci. Ya. Maka sering-seringlah diobati hati itu. Obat hati tadilah taubat, zikir, salat dan salawat. Nah, kalau udah hati kita senantiasa bertaubat, nggak mungkin kita datang maksiat. Di perjalanan, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiba-tiba ada perempuan mau minta tumpangan misalkan. Oh mohon maaf, saya ini seorang laki-laki dan kamu bukan mahram saya. Nah ini uang, kamu boleh naik kendaraan lain. Kan begitu. Karena apa? Karena ingat selalu akan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mengurangkan ketaatan, mengurangkan keimanan. Jadi iman itu harus senantiasa dipupuk. Kalau dia sering maksiat, dia nungki terus ke bawah, nah ini yang bahaya. Nah ini menjadi bulan-bulanan syaitan. Yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi orang yang selalu berpikiran negatif gitu. Menanggapi atau apa ini? Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menyikapi. Ya, ini diulang lagi pertanyaannya, sama dengan yang tadi sebenarnya ya.
Pertanyaan yang dari Jakarta. Apa kita harus tinggalkan atau mengingati Nah, mereka? Pertanyaan. Yang pertama memperingatkan, jelas mengingatkan, menjelaskan ya. Rasulullah juga menyampaikan ya tentang Al-Qur'an itu. Apa sebenarnya yang kalian ragukan, apa yang sebenarnya yang menjadi kebimbangan bagi kalian, dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan juga tidak bisa menerima, maka ya tinggalkanlah. Karena tanggung jawab kita itu kan cuma sekali, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, pada setiap kesempatan itu hanya sekali. Kalaupun diulang itu hanya bentuk daripada ketaatan kita saja. Sudah dijelaskan. Ini dia buktinya, ini dia alurnya. Seperti ini nanti cita-citanya, tapi tetap berpikiran negatif, nggak mungkin kita habiskan. Ya, Rasulullah ketika sudah tidak ada lagi harapan di kota Makkah, maka ditinggalkan oleh Rasulullah, berhijrah ke kota Madinah. 13 tahun mengubah perspektif negatif daripada orang-orang Quraisy, masyarakat jahiliyah. Nah, kalau Rasulullah hanya memandang kepada Quraisy, mau menyelamatkan saudara, mau menyelamatkan paman, anak paman, saudara satu atuk, saudara satu nenek, ya, mungkin Islam tidak menjadi besar seperti sekarang ini. Ya, kalau hanya Rasulullah memikirkan keluarga yang ada di Makkah. Begitu juga kita. Kalau hanya memikirkan hati teman, memikirkan hati sahabat karib, memikirkan hati tetangga, memikirkan hati tempat kita dulu meminjam uang, ya, tempat kita mengambil tumpangan, maka kita tidak akan berhijrah. Ya, ini sudah. Bagian kalian sudah selesai, saatnya kita maju melangkah ke depan. Ya. Nanti dalam suatu saat Allah akan bukakan. Ya kan terbuka akhirnya. Abu Sufyan yang dulu membenci Rasulullah, ya, setelah 9 tahun, 7 tahun Rasulullah di Madinah malah masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi jangan kita menjadi pahlawan yang terlalu sibuk mengurus hati orang. Ya. Hati biarlah menjadi urusan Allah. Sementara ikhtiar usaha menjelaskan itu menjadi urusan kita. Nanti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hal-hal yang kecil ya terhalang kita daripada tanggung jawab yang besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran untuk diri saya sendiri dan keluarga dan jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengangkat tangan, menengadahkan tangan ke langit, mengharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma wassi' masjiduna, Allahumma wassi' ardina fi Toronto. Allahumma tsabbit qulubi abnaina wa qulubi azwajina wa qulubi zurriyatina. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa farajtaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Marjuan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas kehadirannya.
Insya Allah kita bertemu lagi dalam kajian berikutnya bersama Ustaz. Jazakumullah ibu-ibu. Assalamualaikum. Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Mbak. Good job Sonya and Raska. Thank you. Alhamdulillah Aunty. Terima kasih Raska, terima kasih Sonya.